Allah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. And when it is said to them, believe in what has sent down Allah. Even because out of ego, these people have rejected the message of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Now it is told to them, don't have all these egos. Just shed off your egos. Come back to what has been believed and believe in what has Allah has sent down. The same Allah who has sent down Torah to Musa Alaihi Salam, the same Allah who has sent down Injil to Isa alayhi salam. The same Allah is now sending down Quran to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi salam. If you people could be able to accept the message of Musa alayhi salam, then you should also have open heart to accept the message of Prophet sallallahu alayhi salam. Nothing should stop you from doing that. Bima anzalallah, believe in what has sent down Allah. They say the same, the Jews, Bani Israel said, do we believe? Do you think that we are fools to do this job? That's what is the question. Do we believe in what has sent down? We will believe. We will believe in what was sent down to us, referring to the Torah and the Injil. We are ready to follow what is there in the Torah and Injil. But Vayakfuru, and we disbelieve in what besides it. This besides it refers none other than the Quran. எங்களுக்கு என்ன வேதம் வந்துச்சோ அந்த குரான் அந்த வேதத்தை தான் என்னது நாங்கள் பின்பற்றுறோம். எங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு நபி அனுப்பிச்சாரு, அந்த வேதத்தை பின்பற்ற மாட்டோம். இதோடைய அனாலஜி நீங்க பார்க்கணும்னா, இப்போ இந்தியாவில் நிறைய பிரதமர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்திரா காந்தி ஒரு சட்டம் போட்டிருக்காங்க. அந்த சட்டத்தையே வச்சுக்கிட்டு கடைசியா இப்போ ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் நமக்கு பிடிக்குது பிடிக்கல, அவர் ஒரு சட்டம் எழுதியிருக்காரு. நீங்க எதை பார்க்கணும்? எது லேட்டஸ்ட் சட்டமோ அதுதான் நீங்க பார்க்கணும். இப்போ நீங்க லேட்டஸ்டாக இறுதியாக ஒரு நபி வந்திருக்கிறார், அவரதை விட்டுவிட்டு நாங்களுடைய பழைய கதையை தான் நாங்கள் வச்சிருப்போம் அப்படின்னு சொன்னா, இது how illogical it is. That's what Allah is trying to say. And they disbelieve in what besides it. Wahuwa. Now Allah is asking. இப்போ இங்க ஒரு காஃப் இருக்கு, இதுக்கு ஒரு பிரேக். Allah is replying to this statement. Sir, while it is the truth, sir, the message, the final message, the Quran, which has been revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is a truth. It is not varying with any other scriptures that Allah has sent down before. It is conforming to what is with them. You just go and check about the policies of another prophecy, policies about Tawheed, policies about the hereafter, exactly the same. Some Sharia rules have changed because of time and the cultural differences. That is what is the difference. The root base remains the same. That's what Allah is trying to say. While it is the truth confirming to what is with them. Now, இப்போ இங்க ஒரு stunning question Allah is asking. Sir, if you are so attached towards a book and you are so attached towards the prophet that you are calling upon, நாங்கள் அவர்களை தான் பின்பற்றுவோம், எங்களுடைய நபி எங்களுக்கு என்ன வேதம் வந்துச்சோ அதை தான் பின்பற்றுவோம்னு சொன்னா, ஒரு நறுக்குன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கறான். குல் then ask these people, sir, ஃபல்லிமா தக்துலூன அன்பியா இல்லா, then why do you kill prophets, sir? Sir, இதுக்கப்புறம் இவ்வளவு நாளுக்கு அப்புறம் you are now trying to say that we want to follow these messengers. Sir, and the messengers உயிரோடு இருந்தபோது how you treat them? What kind of atrocities you did with those prophets? Did you left any prophet in a peaceful mind? You were torturing them to the core, and you make all attempts to kill them also. That's what Allah is asking. If you are so inclined towards, you call yourself like you are so attached towards the book and the prophet now, then why you people have killed the prophet of Allah min qabl, from before? In kuntum mu'minin, if you are believers, then this is a stunning and logical question that Allah is trying to put forth here. வைசாக்கில் லஹும், பிறகு எப்பொழுது கூறப்பட்டால் அவர்களுக்கு, நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் எதனை அல்லாஹ் இறக்கினானோ அதனை நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு குரானை நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள்னு சொன்னா, அவர்கள் கூறுகிறார்கள், நாங்கள் நம்பிக்கை கொள்வோம் எது இறக்கப்பட்டதோ, எங்கள் மீது எது இறக்கப்பட்டதோ அதனை மாத்திரம் நாங்கள் நம்பிக்கை கொள்வோம். பிறகு இன்னும் நிராகரிக்கிறார்கள் அதனை தவிர இருக்கக்கூடிய மிற்றவற்றை அப்படின்னா குரானை நிராகரிக்கிறார்கள். நான் அதுக்கு அல்லாஹ் பதில் சொல்றான், வகுவா, மேலும் அதுவோ உண்மைப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு. ஹக் முசத்திகன், உண்மைப்படுத்தக்கூடியது எது? உங்கள் முன்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த வேதங்களை உண்மைப்படுத்தக்கூடிய, அந்த வேதங்களை சொன்னது போல ஒரு இறுதி நபி வந்திருக்கிறார். வேதங்களை சொன்னது போல இறுதி நபியினுடைய அஜெண்டா வந்திருக்கிறது. அவர் அதே அதே கொள்கைகளையும் அதே கோட்பாடுகளையும் தான் நீங்க இப்பவும் பேசுறார். இப்ப நீங்க ஏன் வரை ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க? குல், பிறகு கூறுவீராக, எதற்காக நபிமார்களை கொலை செய்தீர்கள், தூதர்களை கொலை செய்தீங்க? நீங்க அவ்வளோ புக்கு மேலேயும் அல்லாவிடமிருந்து வந்த வேதத்தின் மேலும் வந்த தூதர்கள் மீது உங்களுக்கு அவ்வளோ பிரியம் இருந்துச்சுன்னா, அவர்கள் வாழும் காலத்தில் எத்துணை முயற்சிகள் செய்யப்பட்டது அவர்களை கொல்லும் பொழுது.
அவர்கள் இறந்த பிறகும் அவர்களை குறித்து எத்தனை கட்டுக்கதை. இந்த கொலையை வந்து வெறுமனே நவீன கண்டெம்பரரி ஸ்காலர்ஸ்னா வெறுமனே பிசிக்கல் கில்லிங் மட்டும் இல்லை, அவர்களை ஸ்பிரிச்சுவல் கில்லிங், எவ்வளவு ஃபேப்ரிகேட்டட் ஸ்டோரிஸ், எத்தனை ஸ்டோரிஸ், எத்தனை அடிஷன் அண்ட் டெலிஷன் உங்க கிதாபில் நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க. இதெல்லாம் அந்த தூதர் கொண்டு வந்த செய்தியை சிதைப்பதும் கொலை கொலை செய்யறது இல்லையா? அப்படி நீங்க வரலாறு முழுக்க நீங்க அப்படி செஞ்சிருக்கீங்களே. பிறகு எதற்காக கொலை செய்தீர்கள் தூதர்களை, அல்லாஹ்வுடைய தூதர்களை? இதற்கு முன்னால் நீங்கள் இருந்தால் உண்மையாளர்களா? யா, somebody else new? யா, ஆதில் ப்ளீஸ். Now Allah is reminding the same old stories, so I just run fast because all these we have explained before. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ, certainly came to you Musa alayhi salam. Now Allah is giving some sample example. You kill prophets. அதுக்கு ஒரு sample example சொல்றேன். Allah is now trying to address the kind of tortures, kind of disobeying commandments to the earlier prophets. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ, and certainly came to you Musa alayhi salam with clear proofs. தென் அவர் இருக்கும்பொழுதே நீங்க என்ன செஞ்சீங்க? அவருடைய வார்த்தைக்கு நீங்க கீழ்ப்படிஞ்சீங்களா? தென் யூ டுக் தி இஜ்ல, தி காஃப் ஃப்ரம் ஆஃப்டர் ஹிம், அவர் போனதற்கு பிறகு வான்தும் ஜாலிமூன் வைல் யூ வேர் ராங் டுவர்ட்ஸ், யூ வேர் என்னது பெரும் அநியாயம் செஞ்சீங்க. ஒரு காலை கன்ற என்னது எடுத்துக்காக எடுத்துக்கிட்டீங்க, வணங்குவதற்காக எடுத்துக்கிட்டீங்க. இதற்கு பிறகு அதை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்காக அந்த தூதர் என்ன செஞ்சார்? வைசா கீழ் இஸ் அஹஸ்னா, அண்ட் when we took your covenant and we raised over you the mount தூர், அப்படி மவுண்ட் தூர தலைக்கு மேல ஏத்தி இப்பவாத அந்த தூது சொல்றதை கேட்பீங்களா கேட்க மாட்டீங்களான்னு ஒரு மிரட்டல் விடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இப்படி ஒரு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது. ஹோல்ட் ஆன் டு வாட் வி ஹவ் கிவன் யூ வித் ஃபர்ம்னஸ். வஸ்மா வஸ்மோ அண்ட் லிசன். வாட் யூ ஆர் நாட் அலோவிங் யுவர் ப்ராஃபிட்ஸ் டு டாக் ஆல்சோ சார். You want to close his mouth. You are not prepared to another. Hear the words of the prophets that came before you. They said, இப்படி ஒரு கமாண்ட் அவங்க சொன்னது, லிசன். அதுக்கு அவங்க சொன்ன அந்த சர்காஸ்டிக் ரிப்ளை அல்லாஹ் இஸ் நோட்டிங் டவுன். காலு தே செட் சமீனா வசைனா. இதுக்கு ஆப்போசிட்டா அல்லாஹ் நமக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லி தரான். somebody can put it on chat, very popular also. சமீனா, அவர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு? we heard, அங்க நல்லா கேட்போம், காது குளிர கேட்போம், ஒரு பேசுறதை ரசிச்சு ரசிச்சு கேட்போம். ஆனா வசைனா, பட் we will disobey, நாங்க செய்ய மாட்டோம். அவர் என்ன சொன்னாலும் சரி, நாங்கள் என்னது செய்ய மாட்டோம். ஏன் செய்ய மாட்டோம்? உஷ்ரிபு and was cherished in their hearts the ijil, means the calf, the love of calf. ijil means என்னது? இந்த காஃப் ஒர்க்ஷிப்ல நீங்க அப்படியே லைந்து போயிட்டீங்க. இன்னைக்கும் இந்தியாவுடைய அரசியல் என்னது? இந்த மாட்டுக்கறி சம்பந்தமாகவும் மாடை வணங்குறது சம்பந்தமாகவும் இப்பெல்லாம் நிறைய சினிமாஸும் என்னது இதுக்கு ரெலவெண்டா இதை போஸ்ட் பண்ற மாதிரியே ஜனங்க பேசுறாங்க. பி குஃப்ரியும் ஃபார் தேர் டிஸ்பிலீவ். குல் சே how evil is what that you are being, evil is what you are commanding you with it, imanukum, your faith, if you are believers. பிறகு திட்டமாக உங்களிடம் வந்தார் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் ஒரு தெளிவான அத்தாட்சிகளுடன். பிறகு நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் ஒரு காளை கன்றை. அவருக்கு பிறகு நீங்களோ அநியாயக்காரர்களாக இருந்தீர்கள். இது அகஸ்னா, பிறகு இன்னும் வாங்கிய சமயம் உங்களிடம் உறுதிமொழி அல்லா வாங்கினா, வரஃபானா, பிறகு உயர்த்தி காட்டினான் உங்கள் மீது எனது மலையை. குசு, பிறகு உங்களுக்கு எனது எச்சரிக்கை விடப்பட்டது, கடைபிடியுங்கள் எதனை நாம் வழங்கினோமோ உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னா, விகுவத்தின் பலமாக கடைபிடியுங்கள்னு சொன்னா. வஸ்மவு, இன்னும் செவி சாய்த்து கேளுங்கள்னு சொன்னா. அவர்கள் சொன்னார்கள், அவர்கள் கூறினார்கள், சமீனா, நாங்கள் செவியுற்றோம், வசைனா, இன்னும் மாறு செய்தோம், உஷ்ரிபு, பிறகு அவர்களுக்கு ஊட்டப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் காலை கன்றதுடைய அந்த லவ் தான் உங்களுக்கு இருந்துச்சு. பி குஃப்ரிஹிம், அவர்களுடைய நிராகரிப்பின் காரணமாக. பிறகு கூறுவீராக, எத்துணை கெட்டது எதனை உங்களுக்கு ஏவுகிறதோ அதனை, உங்களுடைய நம்பிக்கை, நீங்கள் இருந்தால் நம்பிக்கையாளர்களா? somebody can present now. Cool. Now Allah is asking a lot of another challenging questions before them. Even this is very befitting for today's current Muslims also. The same attitude you will say with see with today's Muslims. Cool. Say, if is for you Darul Akhirah, the home of the hereafter, referring to what? Somebody can put it on chat. This refers to what? Home of the hereafter. எங்களுக்கு தான், நாங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம் இங்க, ஆனால் நாளை மறுமை எங்களுக்கு தான். மறுமையில எந்த வீடு அவர்களுக்கு அப்படின்னு அவங்க நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. இந்தல்லா வித் அல்லா ஹாலிசத்தன், எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி எங்களுக்கு மாத்திரம்தான். ஏன்? நாங்கள் யூதர்களாக இருக்கிறோம்.
நாங்கள் யூதர்களாக இருக்கிறோம். இன்னைக்கு இதே கதையை இன்னைக்கு முஸ்லிம்களும் சொல்வதை பார்க்க முடியுது. எங்களுக்கு மட்டும் தான் ஜன்னத், நாங்க மட்டும் தான் ஜன்னத்துக்கு போவோம். ஏன்? நாங்க களிமா சொல்லிட்டோம். வேற எதுவும் செய்யணுமா? வேற எதுவும் செய்யறத பத்திலாம் கேள்வி இல்லை. நாங்க களிமா சொல்லிட்டதுனால, முஸ்லீம் ஃபேமிலியில பிறந்துட்டதுனால எங்களுக்கு மட்டும் அல்லாஹ் என்ன செஞ்சிருவான்? சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பிச்சிருவான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறோம். அந்த ஒரு ரூல் மாத்திரமே போதுமானது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் என்னது வி ஆர் born in a முஸ்லீம் ஃபேமிலி ஆர் வி have recited some களிமா மின் தூனில்லா ஃப்ரம் பிசைட்ஸ் பீப்புள், வேற யாரையும் அல்லாஹ் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்ப மாட்டான் எங்களை தவிர. பட் மன்னவ் இஃப் யூ சே, இங்க ஒரு இஃப் வந்திருக்கு. இஃப் கிளாஸ் எப்போதுமே இங்கிலீஷ்லயுமே அப்படிதான். இஃப் கிளாஸ்னா ஒரு கண்டிஷனோட சொல்றாங்க. நீங்க அப்படி நினைச்சீங்கன்னா தென் லாங் ஃபார் டெத். இஃப் யூ ஆஸ்க் பீப்புள், இதே பீப்புள் ஹூ ஆர் லாங்கிங் டு கோ ஃபார் ஜன்னா, எங்களுக்கு தான் ஜன்னத் கிடைக்க போகுது அப்படின்னா, நான் இது அஸ் சேலஞ்ச் அல்ல இஸ் ஆஸ்கிங் அஸ் ஓப்பன் சேலஞ்சா. தென் லாங் ஃபார் டெத். இப்போ மரணத்துக்கு ஆசைப்படுங்களேன். இஃப் யூ ஆர் ட்ரூத்ஃபுல், அந்த மரணிக்கிறதுக்கு நீங்க தயாரா? மரணத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு, அதை பத்தி டிஸ்கஷனுக்கு யாராவது தயாரா? அதை பத்தி தயார் இல்லை. ஏன்னா அவர்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் நிறைய பாவம் செஞ்சிருக்காங்க. மரணித்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்காது? சொர்க்கம்லாம் கிடைக்காது, நிறைய தண்டனை இருக்குன்னு தெரியும். உலகத்தை மன்ன உனக்கு அல்லாஹ் இஸ் டெல்லிங் அபவுட் தேர் ஆட்டிடியூட். நெவர் தே வில் லாங் ஃபார் இட் ஈவன் அப்பதா எவர். இன்னைக்கும் டுடேஸ் முஸ்லிம் வீடுங்கள்ல, நிறைய வீடுங்கள்ல மௌத்தை பத்தி பேசவே முடியாது. மௌத்தை பத்தி, மௌத்த நல்ல நேரங்கள்ல கூடி இருக்க சமயம் எந்த நேரங்களையும் பேச முடியாது. அதனை அபசகுணமாக அந்த டிஸ்கஷனையே ஜனங்க என்னது வெறுப்பாங்களே, அதைத்தான் இங்க எல்லாம் சொல்றான். அண்ட் நெவர் தே வில் லாங் ஃபார் இட் எவர். ஏன்? அவர்கள் மரணத்தை அவர்கள் எதிர்பார்த்தவர்களாக அவர் இருக்க முடியாது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு ஹதீஸ் சொல்றாங்க, ஒரு நல்ல மூமினுக்கு என்ன, அவன் சொர்க்கத்துக்கு போவதற்கு தடையாக இருப்பது அவனுடைய மரணம் மாத்திரமே. அப்ப அவன் அந்த மரணத்தை என்னது, மரணத்தினும் அவன் ஆசைப்படல. பட் ஆனா அந்த மரணம் வந்துருச்சுன்னா அவனுடைய இமீடியட் அவனுடைய மறுமை ஆரம்பிச்சிருது, அவன் சீக்கிரம் சொர்க்கம் போயிடுவான். அது மாத்திரமே அவன் என்னது, அது மாத்திரமே அவனுக்கு தடையாக இருக்குன்னு சொல்வதை போல அபதன் இங்கே அவர்கள் they will never long for it because bima qaddama aydihim, because of what they send for their hands. Somebody can give it what is this refers to. எதனை அவர்கள் முற்படுத்தினார்கள் அவர்களுடைய கைகள் அப்படின்னு அல்லாஹ் எதனை சொல்றான்? இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த கிளைம் பண்ற அவர்களை குறித்து அல்லாஹ் சொன்னா வல்லாஹு அலீமுன், அண்ட் அல்லாஹ் இஸ் ஆல் நோயர் பிஸாலிமீன், ஆஃப் தி ராங் டூவர்ஸ். ஆஃப் தி ராங் டூவர்ஸ் ஹி இஸ் வெல் அவேர் ஆஃப் இட். எதனை முற்படுத்தியது அப்படின்னா அவர்கள் செய்த அந்த நடவடிக்கை. இங்க பூமியில் நம்ம செய்த என்னது மிகப்பெரிய அநியாயங்கள், மக்களுக்கு செஞ்ச துரோகம், கொடுத்த வாக்குறுதியை மீனதுன்னு அவர்களுடைய பாவம் லிஸ்ட் பெரிய லிஸ்ட் இருக்கிறது. இப்போ சமீபத்துல கூட நெத்தன்யாகுவை குறித்தெல்லாம் என்னது, எத்தனை பாராளுமன்றத்துல எத்தனை நாடுகள் இருக்கக்கூடிய எம்பிஸ் என்னது எதிராக என்னது பேசுறாங்க. ஹி வில் burn in hell fireன்னு பேசுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி ஆர் என்னது, தட்ஸ் an as a sample example we are seeing. குல், பிறகு கூறுவீராக, நீங்கள் இருந்தால் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மாத்திரமே மறுமை வீடு கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்க காத்துக்கிட்டு இருந்தா, ஹாலிசத்தன் இந்த அல்லாவிடத்தில் ஹாலிசத்தன் உங்களுக்கு மட்டும் கிடைக்கும். நீங்க ஏன்னா நீங்கள் இந்த இந்த கூட்டத்திற்கு மாத்திரம், பனீஸ்வரர்கள் கூட்டத்தில் பிறந்து விட்டமைக்காக மாத்திரம், நீங்கள் செயலுக்காக தான் கூலியை தவிர பிறப்பின் அடிப்படையில் என்னதில்லை, கூலி இல்லை. என்ன அதனைத்தான் நல்லா இங்க சொல்ல வரா. பிறப்பின் அடிப்படையில், அந்த ஜாதியின் அடிப்படையில் என்னது கூலி கிடையாது, ஹாலிசத்தன் மட்டுமே. மின் இல்லா மக்களுக்கு, மக்களை அன்றி பிற மக்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொன்னா, now Allah is as a challenge, Allah is asking மன்னவு, பிறகு விரும்புங்கள் மரணத்தை. நீங்கள் இருந்தால் உண்மையாளராக, உங்களுடைய கூட்டில் உண்மையானவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் மரணத்தை ஃபேஸ் பண்ணதுக்கு தயாரா இருக்கீங்களா? அதுக்கு நீங்க ரெடியா? அதனை பத்தி பேசுறதுக்கு, டிஸ்கஷனுக்கு, அதற்கு பிறகு என்ன நடக்குங்கிற அந்த வாழ்க்கையை குறித்த அந்த ஆய்வுக்கு நீங்க தயாரா? அந்த வார்த்தையை பேசுவதையே என்னது அபசகுனமாக நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்களே. விளையத்த மன்னவுனகு, பிறகு விரும்பவே மாட்டார்கள் ஒரு காலம் ஒரு காலம் ஒருபோதும். எதனை முற்படுத்தின அவர்களுடைய கைகள் முற்படுத்தியதன் காரணமாக இந்த செயல்கள் அவர்கள் செய்தார்களோ அதற்காக அவர்கள் இந்த பூமியை விட்டு போவதற்கு சிறிதும் என்னது அவர்கள் ஆசைப்பட மாட்டார்கள். வல்லாஹு அலீமுன், அல்லாஹ் மிக நன்கறிந்தவனாக இருக்க. இந்த ஆட்டிடியூட், மரணத்தை எதிர்பார்க்காதவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஆட்டிடியூடே அல்லாஹ் என்ன சொல்றான், அநியாயம்னு சொன்னான். அவர்கள் அநியாயக்காரர்கள்னு சொல்றான். அவர்கள் அதனை குறித்த டிஸ்கஷனுக்கே ரெடி ஆகாதவர்களை அல்லாஹ் ஜாலிமாகத்தான் பார்க்கிறாள். ஏன்னா மரணமுடைய அந்த நினைப்பு தான் மனிதனை எனது பாவம் செய்வதிலிருந்து கொஞ்சமாவது அவனை குறைக்கும். இல்லைன்னா அவன் பாவத்தில் திளைத்து கொண்டே இருப்பான், திளைத்து கொண்டே ரொம்ப காலம் நம்ம வாழ போறோம் அப்படிங்கிற நினைப்பு அவனை பாவம் மீண்டும் மீண்டும் செய்ய, இல்லாட்டி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாவத்தை நிறுத்துவதற்கு அது தடையாக இருக்கிறது. அதனால தான் நிறைய தடவை ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்காங்க, நான் மரணத்தை என்னது ஒரு நாளைக்கு சில எண்ணிக்கை சொல்லி இத்தனை முறை நான் நினைவு கூறுகிறேன்னா அது ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்கன்னா, ஸோ அது எதற்குன்னா மரணம் அவர்களுடைய உலக ஆசையை என்னது கொஞ்சமாவது குறைக்கும். நாளைக்கு எல்லாவிட்ட போய் ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குங்கிற அந்த எண்ணம் வரும். அதனால் அந்த டிஸ்கஷனுக்கு யார் தயார் என்பதைத்தான் அல்லாஹ் இந்த வசனத்தின் மூலமாக கேட்க விரும்புகிறான். சேஞ்ச் வர்சன் தூட்ஸ்.
Yeah, somebody can present now. தஜீத் என்ன மரணத்தை அவர்கள் ஆசைப்படுறது இருக்கட்டும். இன்னைக்கு இதே ஆட்டிடியூட் இன்னைக்கு அடுத்த ஆயத்தை எல்லாம் சொல்றான். இதே ஆட்டிடியூட் இன்னைக்கு என்னது, இன்னைக்கு சமகால முஸ்லிம்கள்ட்ட இந்த ஆட்டிடியூட் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. வல வல தஜீத் என்ன, வல தஜீத் என்ன, ஹவு யூ வில் டிரான்ஸ்லேட்னா லா இருக்கு இல்லையா, லா ஹஸ் டு பி டிரான்ஸ்லேட்டட் ஷியோர்லி. அதாவது ஒரு வேர்புக்கு முன்னாடி லா வந்தா இது என்னது ஷியோர்லிங்கிற அந்த மீனிங் தரும். தஜீத இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துங்க. ஜதன்னா என்னது ஷியோர், ஃபைண்ட். தா இருக்கு அதனால என்னது யூ, ஹும் இருக்கு அதனால என்னது தெம். ஸோ அண்ட் ஷுவர்லி யூ வில் ஃபைண்ட் தெம். அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் எப்படிங்க அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா, அஹரச உருதுல ஒரு வேர்டு இருக்கு, ஹிரிஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கு. அந்த ஹிரிஸ் தான் அது. கிரீடியஸ்ட் பொறாமை, பேராசை கொண்டவர்களாக, பேராசை கொண்டவர் பொறாமை இல்லை, பேராசை கொண்டவர்களாக, மனிதர்களையே பேராசை கொண்டவர்களாக, சாதா பேராசை இல்லை, உலக மக்களிலேயே எடுத்துக்கிட்டா இவர்கள் பெரும் பேராசை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் ஹயாத், அதாவது உயிரின் மீது, அவர்களுடைய உயிரின் மீது, அவர்களுடைய உயிரை என்னது பாதுகாப்பதற்கு எந்த எல்லைக்கும், எந்த மருத்துவத்திற்கும், எந்த நாட்டையும், எத்தனை பேரையும் என்னது கொலை செய்வதற்கு அது அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள். மின் மினல்லசீன, and even more than allazina ashraku, even more than people who associate partners with Allah. people யார் ஷிர்க் வைக்கிறார்களோ அவர்களை விட உயிர் மேல யாருக்கு அதீத ஆசை இருக்கிறது, இந்த மக்களுக்கு தான் அதீத ஆசை இருக்கிறது. அதனால தான் இந்த உலகில் நடக்கக்கூடிய பல்வேறு என்னது இடர்பாடுகளுக்கு, கொலைகளுக்கு பின்னால் இவர்கள் என்னது, இவர்கள் காரணகர்த்தர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை சமகால அரசியலும் உலக அரசியலும் சொல்லும். எவது விஷஸ் ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம், விஷஸ் ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம். லவ் யூ அம்மிரு இஃப் ஒன்லி ஹி பி கிராண்டட் அல்ஃபசனத்தின். ஒவ்வொருவரும் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் என்னது வாழணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவ்வளவு நீண்ட ஆயுள் பெறுவதற்கு என்னென்னலாம் செய்ய முடியுமோ அத்துணை ஆராய்ச்சிகளையும் செய்றாங்க, அத்துணை முயற்சிகளையும் செய்றாங்க. என்ன என்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் சொல்லலாம். வல் அல்ஃபசனத்தின், தே வாண்ட் டு தி விஷ், அந்த 1000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தா எத்தனை என்ஜாய்மெண்ட் அனுபவிக்க முடியுமா துன்யால, அத்தனை என்ஜாய்மெண்ட்டையும் அவர்கள் அனுபவிக்க வேணும் அப்படின்னு அவங்க ஆசைப்படுறாங்க. இது அவங்களுடைய, அதுதான் அவர்களுடைய என்னது ப்ரையாரிட்டி இன் லைஃபா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இங்க ஒரு ஜீம் வச்சிருக்கோம். அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அல்லாவுடைய ஒரு பதில் இருக்கு. சரி, இப்போ நீங்க சொல்ற இந்த அசம்ஷனுக்கே வருவோம்னு சொல்றேன். நீங்க ஹிரிஸ் படுறீங்க, ரொம்ப பேராசைப்படுறீங்க, ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷம் வாழணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. சரி, 1000 வருஷம் முடிஞ்சாலும் ஒரு எண்டு இருக்கா இல்லையா? அதைத்தான் எல்லாம் சொல்றான். சரி, அண்ட் நாட் it will save you even if you are given 1000 years. Let's assume you are given 1000 years. Do you think that is going to save you from the punishment? At the end of another 1001 year, you have to come back to Allah. You have to report to Him. You are answerable to the deeds that you have done to Him. Just extending your lifetime is not going to save you from punishment. That is the logic that Allah is driving out here. இங்க உங்களோட ஆயிரம் நீட்டிக்கிட்டே போறதுனால அல்லாவுடைய பனிஷ்மெண்ட்ல இருந்து, அவனோட தண்டனையில இருந்து நீங்க பாதுகாத்துக்க முடியும்னு வச்சுக்கிறீங்களா? அண்ட் இட் ரெஃபர்ஸ் டு அந்த 1000 ஆண்டுகள் அவர்கள் கொடுக்கப்பட்டாலும் சரி, இட் வில் நாட் சேவ் ஹிமே வச்சுக்கோங்க. ஜூசிக ஆக்சுவலி வி வில், ஜூசிக வில் பி டிரான்ஸ்லேட்டட் ஜெனரலி ஆஸ் என்னது எஸ்கேப். தட் வில் நாட் மேக் ஹிம் டு எஸ்கேப். அது ரொம்ப சுத்தலா இருக்குங்கிறதுக்காக பீப்புள் என்னது வில் சே சேவ் ஹிம். அண்ட் இட் வில் நாட் சேவ் ஹிம் மினல் அதாப் ஃப்ரம் தி பனிஷ்மெண்ட் ஈவன் இஃப் ஹி இஸ் கிராண்டட் such a life, such an extended life. Now Allah is telling. And further, do you think even if you are given such a long time, do you think Allah is not watching you? Allah is not taking account of what you are doing? Wallahu, and Allah Basirun, Allah is all seer with what they do. Whatever that they are doing, Allah is having a keen watch of what they are doing, and He is going to repay them severely, both in this world and the hereafter. அதில் அதில் நிச்சயமாக நீங்கள் காண்பீர்கள் அவர்களை பேராசை கொண்டவர்களாக, மனிதர்களையே பேராசை கொண்டவர்களாக, தங்களுடைய வாழ்க்கையின் மீது, உயிரின் மீது, யாரை விட இன்னும் இணை வைப்பவர்களை விட மிக பேராசை கொண்டவர்களாக ஒவ்வொருவரும் ஆசைப்படுகிறார்கள். அஹதுக்கும், அவர்கள் ஒருவர் லவ் யூ அம்மிரு, அதாவது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் 1000 ஆண்டுகள். இன்னைக்கு சமகால முஸ்லிம்களை நீங்க எப்படி பார்க்கலாம், அவர்கள் கட்டக்கூடிய வீடுகளுடைய அந்த டிசைன்ஸை பார்க்கலாம், அவர்கள் செய்யக்கூடிய லாவிஷ் திருமணங்களை பார்க்கலாம். அதெல்லாம் எதை என்னை காட்டுது, நமக்கு ரொம்ப காலம் வாழ போற மாதிரியும், அவர்கள் வாங்கியிருக்கக்கூடிய எண்ட்லெஸ் லோன்ஸை குறித்து, பேங்க் லோன்ஸை குறித்து, அவர்கள் வாங்கியிருக்கக்கூடிய கிரெடிட் லோன்ஸ், இதெல்லாம் எதனை அவர்களுக்கு காட்டுகிறதுனா, அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா ரொம்ப நாள் இங்கே வாழ போறோம், அப்போ ரொம்ப நாள் வாழ போறதுக்காக என்னது நம்ம அதுக்காக நாங்கள் என்னது ஏற்பாடுகளை செய்கிறோம்னு அவங்க மனிதர்கள் நினைச்சுக்கிட்டா, அதனைத்தான் நல்லா சொல்றேன். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் கிவன் 1000 years, ஈவன் நீங்கள் 1000 ஆண்டுகள் உங்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கப்பட்டாலும், அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டாலும் இன்னும் இல்லை, அதாவது அது அவர்களை தப்பிக்க செய்து விடாது, வைத்து விடாது.
தப்பிக்க வைத்து விடக்கூடியது அவனை இல்லை. அதாவது தப்பிக்க வைத்து விடாது அவர்களை. எதனை விட்டு? வேதனையிலிருந்து அவர்களை தப்பிக்க வைத்து விடாது. ஐயோ அம்மர் அல்லா. அதாவது அவர்களுக்கு வழங்கப்படுவது அத்தகையனது நீண்ட ஆயுள். வல்லாஹு பசீர், நிச்சயமாக அல்லாஹ் உற்று நோக்குபவனாக இருக்கிறான். இம்மா யாமலூன், எதனை எல்லாம் அவர்கள் செய்கிறார்களோ. Somebody can present now.